Horiyo Jayo Radha Madhava Punjabi Horiyo Jayo Gopi Jana Vallabha Girivarada Horiyo Jayo Gopi Jana Vallabha Girivarada Horiyo Suranandana Brajachara Ranjana Yashodanandana Brajachara Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Punjabi Horiyo Jayo Radha Madhava Punjabi Horiyo Kantara Śrīmad-Bhāgavatam ki Silavarahadev ki Gaur Pramanande. Varahadev, yeah. Shall I open that chapter? Yeah, yeah. Nice to meet you. We have been, for the meanwhile, in Salem, and last week there in Śrīrangam, Rangakshetra, on a festival called Shravanam Kirtanam. సో మీ అందరినీ కూడా మళ్ళా తిరిగి కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతకుముందు ప్రభు ఇక్కడి నుంచి తిరుపతి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత సేలంకి వెళ్ళారు. మళ్ళీ శ్రీరంగంలో శ్రవణ కీర్తన ఉత్సవం ఏదైతే జరిగిందో దాంట్లో పాల్గొన్నారు. In Salem we did a seminar, 1 week seminar, Vedic leadership and management on the middle of the constructions. They are still building the Salem temple there. సో ఆ సేలం మందిర నిర్మాణంలో ఉంది. నిర్మాణంలో ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క ఒక వారం రోజుల పాటు వైదిక నాయకత్వం అంటే ఎలా ఉండాలి, దానికి సూత్రాలు ఏమిటి అనేటువంటిది అది ఇంకా నిర్మాణంలో ఉన్నా కూడా ఆ నిర్మాణంలోనే కూర్చొని అక్కడే కూడా ఒక వారం రోజుల పాటు తరగతులు జరిగాయి. And since the festival program was quite tight, we spent few extra days then in Śrīrangam for pilgrimage, and that was such an experience. We were there when there was Ramanujacharya's disappearance day and so on. సో అక్కడ ఆ విధంగా తర్వాత ఇంకా శ్రీరంగంలో ఇంకొన్ని రోజులు కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు. అక్కడ రామానుజాచార్య వారి యొక్క తిరుభావ దినోత్సవం రోజు అక్కడే ఉన్నారు. అట్లా చాలా మంచి వాతావరణం అదంతా కూడా. So these two places, Tirupati and Śrīrangam, is really something which I would say there is no comparison. These places are really these holy places for the pilgrimage. I send messages to academics and they all just impressed by the pictures. సో ఆ రకంగా ఏమిటి అంటే ఈ రెండు ప్రదేశాలకి శ్రీరంగం కావచ్చు, తిరుపతి కావచ్చు, ఈ ప్రదేశాలకి సాటి ఇంకొక ప్రదేశం అనేటువంటిది మనం పోల్చుకోవడానికి లేదు. సో ప్రభు యొక్క విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ యొక్క చిత్రపటాలన్నీ కూడా అక్కడ ఇక్కడ తీసినవన్నీ చూపిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతగానో సంతోషించారు. And so nice, the tradition is like we met persons, they are making us about once a year the yagyas, this descendants from Gopalbhatta Goswami. అయితే అక్కడ ఇంకొక మంచి విషయం ఏమిటి అంటే ఆ గోపాలభట్ట గోస్వామి యొక్క వంశస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని సంప్రదించి వారితో కలుసుకునేటువంటి ఒక మాట్లాడి సంభాషించేటువంటి గొప్ప అవకాశం దక్కింది. He can read directly in
Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is Lord Varadev's appearance day, and he will read what we will read. Just you can read directly there. Once the verse only through, then the translation and directly purport. Maitreya uvacha parameshti tvapam madhye tata sannama vikshakam katam yenam samunnishya iti dadyo diyachiram. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Sri Maitreya said, thus seeing the earth merged in the water, Brahma gave his attention for a long time to how it could be lifted. Purport. According to Jiva Goswami, the topics delineated here are of different millenniums. The present topics are of the Shvetavaraha millennium, and the topics regarding the Chakshusha millennium will also be discussed in this chapter. Anuvadam. Sri Maitreya Muni పలికెను. ఈ యొక్క భూమి ఎప్పుడైతే జలంలో మునిగి ఉనిందో బ్రహ్మదేవుడు చాలా సుదీర్ఘ కాలంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, ఎట్లా ఈ భూమిని మళ్ళా ఆ జలాశయంలో నుంచి మరలా తిరిగి పైకి తీసుకొని రావాలి అనేసి. భాష్యం. జీవగోస్వామి వాళ్ళ పాదుల వారి ప్రకారం ఈ యొక్క అంశం ఏదైతే ఇక్కడ వివరించబడిందో ఇది శ్వేతవరాహ కల్పంలో ఉన్నటువంటి అంశం. ఇది ఈ యొక్క శ్వేతవరాహ అవతారం గురించి ఈ యొక్క చాక్షుషమనులో అవతరించినటువంటి శ్వేతవరాహ గురించి ఈ అధ్యాయంలో చర్చించబడింది. So the purport, many of these purports, Srila Prabhupada is mentioning that Lord Varahadev is the personification of Vedic rituals and yagyas. చాలా భాష్యాలలో ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క వరాహమూర్తి అనేటువంటిది అనేక రకాలైనటువంటి వైదిక సంస్కృతి క్రతువుల యొక్క స్వరూపంగా కీర్తించబడింది. And he is emphasizing that ultimately all the yagyas and rituals are summarized to the bhakti and sankirtan. He is saying that directly in those purpose. ఈ యొక్క అన్నిటి యొక్క సారాంశంగా ఏమిటంటే ఈ వైదిక యజ్ఞాలు కావచ్చు, లేకపోతే వైదిక క్రతువులు కావచ్చు, ఆ వైదిక పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సారాంశం ఏమిటి అంటే భక్తి, అదేవిధంగా సంకీర్తనం. So how we come to that, one element is that we always pray from the Lord to go over certain obstacles. We pray the mercy on the appearance day and in any day to get the strength to go over the obstacles. మనం ఇటువంటి ఆవిర్భావ దినోత్సవాలలో మనం భగవంతుని మనం ఏమని ప్రార్థిస్తామంటే మన యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఏదైతే అవరోధాలు ఉన్నాయో ఆ అవరోధాలన్నింటినీ కూడా తొలగించి మాకు కృపను ఆ శక్తిని ప్రసాదించండి అని మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. Because when demons like these two brothers were acting, then earth becomes even sink down, we could say in our terms, earth falls down, it gets to the lower regions. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇరువురు రాక్షసుల యొక్క ప్రభావం చేత మొత్తం ఈ భూమిదేవినే జలంలో మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇంకొక మాటల్లో చెప్పాలి అంటే భూదేవినే ఆమె క్రిందకి పతనావస్థ చేరుకునేటువంటి ఒక స్థితి ఏర్పడింది ఇరువురు రాక్షసుల వల్ల. And the nature of the demon is that the more they kind of see that things are
affecting according their desire, the more proud they come. సో రాక్షసుల అసురుల యొక్క స్వభావం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రకారం అన్ని కూడా విషయాలు వాళ్ళు కోరుకున్న విధంగా వాళ్ళు సాధించగలుగుతున్నారో వాళ్ళల్లో మరింత గర్వం అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. Whereas like let's say now we were in that Shravanam Kirtana festival, His Holiness Bhakti Vikas Maharaj, he was initiating 62 disciples just on that festival. సో ఇప్పుడు ప్రభు ఇప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి ఆ శ్రవణ కీర్తన మహోత్సవం ఏదైతే ఉందో అక్కడ పరమపూజ్య భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజు దగ్గర ఒక 62 మంది భక్తులకి హరినామ దీక్షను అంటే దీక్షా కార్యక్రమంలో దీక్షను ఇచ్చారు. But he doesn't become there, going and, well, I initiated more than whole America in the last 10 years, by initiating. He doesn't go like that. అయితే నేను గత 10 ఏళ్ళుగా నేను దీక్షను ఇస్తున్నాను, నేను ఇంత సేవ చేస్తున్నాను అని ఆయనలో వ్యక్తిగతంగా అటువంటి భావమే ఆయనలో మనసులో మనకు కనపడదు అనమాట. వారిలో అటువంటి భావమే ఉండదు. Instead of that, he is very focused and humble, just transmitting. He is the media for Krishna's mercy, and more mercy will come. సో అది కాకుండా ఆ మహారాజులో ఉన్నటువంటి గుణం ఏమిటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎట్లా గురువు కృష్ణులకి ఎట్లా సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఇంకా ఎక్కువ మనసును కేంద్రం చేసి ఇంకా ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలి అని ఇంకా ఎంతో వినయ భావంతో మహారాజు తనకు తాను తక్కువగా భావించుకుంటున్నాడు. అది ఆయన ఎలా భావిస్తున్నాడు అంటే భగవంతుని యొక్క కృపను అందించడానికి నేను కేవలం ఒక మాధ్యం మాత్రమే అనేటువంటి ఒక భావనలో ఆ సేవ చేస్తున్నారు. That phenomena I found, I was about 20 years when was the Yatra's leader. I always took the benefit also to take their full association and driving the sannyasis back and forth to the airport. సో ఇది ప్రభు ఒక 20 ఏండ్ల పాటు కొన్ని యాత్రలకి నాయకుడుగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు కూడా ఏమిటంటే అప్పుడు ఎటువంటి సేవలు అందించారు అంటే ఎవరైనా సన్యాసిస్ వచ్చారు అంటే వారిని విమానాశ్రయానికి తీసుకొని వెళ్ళడము, తీసుకొని రావడము, దానికి వ్యక్తిగతంగా ప్రభువే ఆ వాహనాన్ని నడపడం, అటువంటి సేవలు అందించారు. Some of them are not anymore sannyasis, most of them are. Some of them are not anymore sannyasis, most of them are. అయితే దాంట్లో చాలామంది ఏమిటి అంటే సన్యాసులుగా ఇంకొంతమంది లేరు, కొంతమంది ఇంకా అలానే సన్యాసాశ్రమంలో కొనసాగుతున్నారు. All those who are, that's one phenomena is there. They are the pure transmitters, we could say, for the Lord's mercy. ఎవరైతే అలానే సన్యాసంలో కొనసాగుతున్నారో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు పవిత్రంగా మేము కేవలం ఆ కృష్ణుడి యొక్క కృపని అందించేటువంటి ఒక కేవలం పరికరం మాత్రమే అనేటువంటి భావనను వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు. But there is a point which Srila Prabhupada is mentioning in Śrīmad-Bhāgavatam. He's saying that the false ego is developing out of the pure mode of goodness, and we can't even argue about that. False ego is developing out of pure mode of goodness, and we can't even argue about that. We just have to accept it happens. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ శుద్ధ సత్వంలో కూడా ఏమిటి అంటే ఈ మిథ్యాహంకారం అనేటువంటిది అది వస్తుంది, అది శుద్ధ సత్వమయమైనటువంటి ఒక అహంకారం వస్తుంది. So in Kali Yuga there is this phenomena, we have the demon and the devotee in the same bodies. కలియుగంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏమిటంటే ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే ఈ అసుర స్వభావము అదేవిధంగా దైవీ స్వభావం రెండు ఒక మనిషి లోపలే ఉంటాయి. I remember when I was just a young devotee, we joined the same time, we are like brothers with your GBC. There was big gurus in Europe who had thousands of disciples buying castles, and the good messages were spreading all over. ప్రభు 40 ఏళ్ల క్రితము ప్రభు ప్రారంభ భక్తుడిగా ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే పెద్ద గురువులుగా ఉన్నారో ఎంతో వేలాది మంది వారికి శిష్యులు, అదేవిధంగా యూరోప్లో, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క క్యాసెట్స్ కావచ్చు, మిగతా వారు రచించినటువంటివన్నీ కూడా ఎంతో విస్తరిస్తూ అందరికీ కూడా ప్రఖ్యాతి చెందుతూ ఉన్నాయి. I was that time very busy, in my military positions. Nowadays also sometimes, but
I was just admiring, now they have bought the castles. There were castles in France. There were, thousands of disciples and like that. But then soon, the message, they start to take those pictures away from the notice board. అయితే ప్రభు అప్పుడు చేరినప్పుడు అప్పుడు ఈ సైన్యంలో ఏమిటి అంటే అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు అంతా గమనిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. ఈ రకంగా క్యాసిల్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. అదేమిటి అంటే అదొక బృందం కలిసి కూడా వాళ్ళు సంగీత కచేరీ లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే మెల్లగా అక్కడ నోటీస్ బోర్డులో వేయడము, తర్వాత కొంతకాలానికి వాటిని తీసేయడము, అవన్నీ కూడా గమనించారు. And like I joined the temple president, that time my temple president, he was like a guru. He was considered pure devotee, and nowadays he was in TV and he said he doesn't even believe that God is existing. అయితే ప్రభు చేరినప్పుడు అప్పుడు ప్రభుకి మందిర అధ్యక్షుడిగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మందిర అధ్యక్షుడు అప్పుడు ఏమిటి అంటే ఆయన భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని ఆయన కలిగి లేడప్పుడు ఆయన ఇతర కార్యక్రమాలంతా కూడా నిమగ్నం అవుతుంది. So on Lord Varahadev's appearance day we appear that will never happen to us. అయితే వరాహస్వామి ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ప్రభు వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థన చేశారంటే అటువంటి స్థితి మాకు కలగకుండా మమ్మల్ని అనుగ్రహించు. So what is specifically the line, like Prabhupada is saying, it's the line of false ego, and false ego means me and mine. సో అక్కడ ప్రభుపాల్ వారు చెప్పేటువంటి అతి ఒక కీలకమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే అంతా కూడా ఏమిటి అంటే మిథ్యాహంకారం. ఈ మిథ్యాహంకారం వల్ల ఏమిటంటే నేను నాది అనేటువంటి భావన ఉత్పన్నమవుతుంది. We start first to think the results are because of me and mine. మనము ఫలితాల గురించి ఎక్కువ కేంద్రీకరించి ఎందుకు మనం దాని మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తామంటే నేను నాది అనేటువంటి భావన ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫలితాల మీద మనం ఎక్కువ ఆసక్తులై ఉంటాం. Then we start to think not only like that, but the mind makes the trick to think it's not only me and mine, it's me and mine, meaning I'm doing that the whole thing. సో ఇంకొక విధంగా అది నేను నాది అనేటువంటిది అది ఇంకో విధంగా మనసు ఎలా మనల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది అంటే నేను నాది అనేది మాత్రమే కాకుండా నేను చేసేటువంటిది అనేటువంటి భావన కూడా పుట్టిస్తుంది. So like I mentioned one of the lectures here a month ago that the Sanatana Dharma based Ayurvedic doctor said illness comes from I and wellness comes from we. సో ఇంతకుముందు తరగతిలో ప్రభు చెప్పిన విధంగా ఏమిటి అంటే ఆయుర్వేద వైద్యుడు చెప్పిన విధంగా ఐ అనేటువంటి దాని నుంచి ఇల్నెస్ వస్తుంది, అంటే అనారోగ్యం వస్తుంది. వి అంటే మనము అనేటువంటి భావన ఉంటే వెల్నెస్ అంటే అందరూ కూడా చక్కగా కలిసి బాగా ఉండొచ్చు అనేటువంటి పదం వస్తుంది. So that means that there are many persons doing the yagya together. అయితే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఎంతోమంది యజ్ఞాలని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. But the demonical mentality, when it starts to sneak in, it's like a snake. You don't exactly even sometimes see that. I remember when I was visiting one home in near Chennai, they said, watch out, they are so small you can't even see them. They come from the fields. Snakes, those small snakes, they sneak in there even to the swimming pool and like that. సో అయితే ఈ రకంగా మనం ఆ యజ్ఞాన్ని తలపెట్టినా కూడా సూక్ష్మంగా తెలియకుండా ఏమిటి అంటే ఏదో ఒక అనర్థం అనేటువంటిది మన లోపల ప్రలోభితం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఎట్లయితే ప్రభు చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రదేశంలో ఈత కొట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క స్విమ్మింగ్ పూల్లో తెలియకుండా చిన్న చిన్న పాములన్నీ లోపల ఉన్నాయి. అంటే అది ఎవరు కనబెట్టలేరు, అయితే పాములు ఉన్నాయి. అయితే అది అట్లా సూక్ష్మంగా ఏమిటి అంటే కొన్నిసార్లు మన భావన అనేటువంటిది ఆ రకంగా కలుషితం చెందడానికి సూక్ష్మంగా అవకాశం ఉంది. First it's like, well it has something to do with me, definitely that's still right. Things are happening, it has something to do with us, but then ultimately it depends on me, it's all due to my glories.
అయితే మొట్టమొదట ఎలా అవుతుంది అని అంటే నా వల్లే ఇది జరుగుతుంది అనేటువంటి భావన కొద్దిగా మన లోపల చుచ్చుకొని పోతుంది. అది చివరిగా ఏ రూపాన్ని దాల్చుతుంది అని అంటే పూర్తిగా అంతా కూడా నా వల్లే జరుగుతుంది, ఇదంతా కూడా నా వైభవం, పూర్తిగా అంతా కూడా నా మీదే ఆధారపడింది అనేటువంటి ఒక భావనకు వచ్చేస్తుంది. I mean, these are, what I say now, these are based on the longer studies, what is called Vedanta psychology. I just make in a nutshell how the mind works, in this case related to Lord Varahadeva's appearance thing. సో ఇది ప్రభు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ వేదాంత సైకాలజీ అంటే మనసు అనేటువంటిది ఎట్లా మనల్ని ప్రలోభితం చేసి ఎట్లా మనల్ని తప్పుదారి పట్టించేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి దాని మీద ప్రభు ఒక సారభూతంగా చదివినటువంటి విషయం ఇది. Then the mind makes a trick. It depends on money and position. తర్వాత మనస్సు ఇంకా మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంకేం చెప్తుంది అంటే నీ మీద ఆధారపడడం మాత్రమే కాదు, ఇంకా ధనం మీద, ఇంకా ఉన్నటువంటి ఉపాధులు ఆస్తిపాస్తుల మీదే ఆధారపడు అని మెల్లగా తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. In the polluted mind, we think, because these things seems to be there, the position and the money, that if we have a position and if I have money, then it happens. సో అప్పుడు ఏమిటి అంటే మనకు ఏదైనా ఆస్తిపాస్తులు కావచ్చు, లేకపోతే ధనం ఉన్నప్పుడు అది తెలియకుండానే ఏమిటి అంటే వాటి మీద ఆధారపడేటువంటి ఒక స్వభావం అనేటువంటిది రావడానికి అవకాశం ఉంది. But Bhagavata 18:14 says something else. It says, what are the 5 factors of action? అయితే భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకంలో 5 కార్యాలు, ఏదైనా ఒక కార్యం సిద్ధించాలి అంటే 5 అంశాలు ఉండాలి. We just studied that in the Vedic Leadership and Management course, or because there was the other participants, we call that Vedic secrets for the management. దాన్ని మనం 5 అంశాలని ఏం చెప్తాము అంటే ఈ యొక్క కార్యనిర్వహణ చేసేటువంటి విషయంలో ఈ ముఖ్యమైనటువంటి వైదిక రహస్యాలు అని ఆ యొక్క 5 అంశాలను పేర్కొన్నారు. It can be called sattvic treasures for success of any areas of life. You can just make it as attractive you like, but it's the same. దాని ఇంకో పదాలలో ఏమిటి అంటే నీ జీవితాన్ని విజయవంతం చేసుకోవడానికి ఒక శాస్త్ర పరిశోధన చేసినటువంటి రహస్యాలుగా కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఆ విధంగా కూడా నువ్వు పిలుచుకోవచ్చు దాన్ని ఆకర్షణీయంగా ఉండడానికి ఆ పదజాలాన్ని. How many of you have done Bhakti Shastri? ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో భక్తి శాస్త్రి? Sir, what are the 5 factors of action? 1840. You can look from it's 1814 Bhagavad Gita, but భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి 5 అంశాలు ఏమిటి? It starts the place of action. మొట్టమొదట ఏమిటి అంటే ఆ యొక్క కార్యాన్ని కర్మను వనరించేటువంటి ప్రదేశం. And like that. The place of action, the body, the performance, the various senses, the many different kinds of whatever, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action. సో మొట్టమొదట ఏమిటంటే శరీరంతో పాటు ఆ కర్త, శరీరం ఉంటే సరిపోదు, కర్త లోపల ఉండాలి, జీవుడు. శరీరం ఉంటే సరిపోదు, శరీరానికి అన్ని ఇంద్రియాలు ఉండాలి, ఇంద్రియాలతో పాటు ప్రయత్నం ఉండాలి, ప్రయత్నంతో పాటు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, ఆయన సరే అని అనుమతిస్తే ఒక కార్యం సిద్ధి అవుతుంది. Which out of these 5 were money and possession? Where they mention money and possession? ఈ 5 ధనం గురించి కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉన్నటువంటి ఆస్తులు గురించి కానీ ఎక్కడ దీని 5 ఎక్కడ ప్రస్తావించబడి ఉంది? Now we have easily the false demonical concept of money and possession. సో అయితే మనకు ఏమిటంటే ఈ ధనం మీద, ఈ ఆస్తిపాస్తుల మీద మనకు ఒక రకమైనటువంటి అసురపూరితమైనటువంటి ఒక అవగాహన ఉంది. Like what is money meant for in Vedic sense? I just make it easy. I explain that
with money we can get facilities, and facilities are for relationships. ఈ ధనం అనేటువంటిది దేనికోసము అని అంటే సౌకర్యాల కోసం. ఈ సౌకర్యాలు దేనికోసము అంటే ఒక సంబంధ బాంధవ్యాల కోసమే ఈ సౌకర్యాలు. Like you see person, they have got a new house, like in that Salem there is a Grihastha area, about 150 Grihasthas. We were invited every day, different lunch, and most of the brand new houses. సో అక్కడ ప్రభు సేలం వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు అక్కడ 150 మంది గృహస్థులందరూ కలిసి వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ గృహాలన్నీ కూడా ఒకే ప్రదేశంలో నిర్మించుకున్నారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఇంట్లోకి వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి అందరూ ఆహ్వానించారు. అది చెప్పాలి అంటే ప్రతి ఒక్క భవనము కూడా కొత్తగా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి భవనమే అది. So much so that in order to respect our Ayurvedic doctor, we just escaped few days to Kerala just to eat fruits, and otherwise our Ayurvedic doctor will be shocked. కొన్నిసార్లు ఏమిటంటే ఎట్లా ప్రతిరోజు పిలుస్తూ ఉంటే ఇంకా మా ఆరోగ్యము ఆయుర్వేద వైద్యుడు మా మీద చాలా అసంతృప్తి చెందుతాడని దాన్ని తప్పించుకోవడం కోసం ఏమిటంటే కేరళలోకి పోయి కొన్ని వైద్యం అనేటువంటి పేరుతో అక్కడ పోయి కొన్ని ఫల ప్రసాదాలను కొన్ని రోజులు స్వీకరించి ఆ రకంగా మమ్మల్ని మేము రక్షించుకున్నాం. Well, I also took some treatment to my knee, but the thing is that we need those the perfection of those facilities are only if the others are also with us. సో ఆ యొక్క సౌకర్యాల యొక్క పరిపూర్ణత ఏమిటి అంటే ఇంకా ఇతరులు మనతో ఉంటారు అంటే ఆ సౌకర్యాలు అవసరం. I mean, even like temple, there would be not much enjoyment if, GBC temple president would just introduce this place, but it's always empty, nobody there. I mean, how long we could enjoy and how long the Lord could enjoy. There is nobody here but the wonderful facilities. Opposite is, of course, the reality here. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక మందిరం ఉంది, ఆ మందిరం ఉంది, ఇక్కడ ఎవరు లేరు అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక జీబీసీ కావచ్చు లేకపోతే మందిర అధ్యక్షుడు కావచ్చు, ఆయన ఇక్కడ ఎవరిని చూపిస్తాడు, ఎవరిని పరిచయం చేస్తారు. ఇక్కడ అతను ఉన్నంత మాత్రాన, భగవంతుడు ఉన్నంత మాత్రాన అక్కడ సంతృప్తి లేకపోతే ఆనందపడతారు. దానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ భక్తులు ఉన్నప్పుడు అందరూ కలిసి ఉండి భగవంతుడి యొక్క మందిరంలో ఉండి అందరూ సేవ వనరిస్తూ ఉంటే అది ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. And the positions, we may think, it's due to the position, but who will nowadays even, recognize the positions, and who will follow just somebody who is just in the position, especially in the volunteer organization like ISKCON. ఎవరైనా ఎక్కువ అంత నాది అనేటువంటి ఆ భావాన్ని కలిగి ఉంటే అది ప్రత్యేకించి ఇట్లా స్వతహాగా స్వచ్ఛంద సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థలో అటువంటి సభ్యుల మధ్యలో ఎవరన్నా అంత నాది అనేటువంటి ఆ యొక్క భావన కలిగి ఉంటే ఎవరు వారితో సంబంధం పెట్టుకోగలుగుతారు, లేకపోతే వాళ్ళతో కలిసి ఉండగలుగుతారు. Main element of those who are in the positions are a little different, depends on which varna they belong. కాబట్టి ఏమిటంటే అవన్నిటిని ఉండడం అనేటువంటిది వాళ్ళు ఏ వర్ణానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అది ఉన్నారనేటువంటిది అది ముఖ్యం. అది But the common line is that everybody has to be concerned about protection. కాబట్టి ఏమిటంటే రక్షించుకునేటువంటి విషయంలో అందరూ ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాలి, కానీ అన్నిటినీ కూడబెట్టుకునేటువంటి విషయంలో దాని మీద అంత జాగృత వహించాల్సిన అవసరం లేదు. Like my wife was asking that Bhatta's family, what is your main duty? They said protection, protecting the Shastra. సో ప్రభు యొక్క మాతాజీ సతీమణి అడిగారనమాట ఆ భక్తుల్ని, మీరు ఇంత సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, దీని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు అదేమిటి అంటే రక్షణ కొరకు, రక్షించడం కొరకు. He is the main puchari of Srirangam. సో ఆయన శ్రీరంగంలో ప్రధాన పూజారి ఆయన. And then Kshatriyas, they definitely have to protect. They are protecting the citizens. క్షత్రియులు ఏం చేయాలి అంటే ప్రజల్ని రక్షించాలి. And
in Manu is mentioned that they have to have 7 elements of their protection. We discussed that in leadership. I don't go now much to that, but there are 7 vices which Kshatriya has to protect. క్షత్రియుడు రక్షించాలి అంటే ఆయన దగ్గర ఒక 7 సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ 7 సూత్రాల యొక్క ఆధారంగా ఏమిటి అంటే అతడు రక్షణను కల్పిస్తాడు. Of course, crosses like the thieves and like that, but also Kshatriyas are supposed to protect for the others insulting their citizens who are taking shelter from them. Insultment is one of the element of protection. Kshatriyas has to protect from insulting. సో కాబట్టి క్షత్రియులకు ఒక గుణం ఏమిటి అంటే ఇంకొకరు వాళ్ళు అవమానించబడి వాళ్ళు కించపరిచేటువంటి ఒక స్థితిలో ఎవరన్నా పడ్డారు అంటే వారిని ఆ విధంగా అవమానింపబడకుండా కించపరచకుండా ప్రజల్ని రక్షించడం అనేటువంటిది క్షత్రియుడి యొక్క ఒక ధర్మం. Nowadays it's like a latest Western fashion that everybody can insult anybody about everything. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య ఒక సంస్కృతి ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఎవరినైనా దేన్నైనా ఎందుకైనా ఒకరిని కించపరచడము ఒకరిని అవమానించడం అనేటువంటిది అది ఒక ఆనవాయితీ అయిపోయింది. Like when I was the unit chief, one of my working with me, the lowest level is called surgeon. Those which have these 3, they are the lowest, like level of staff. ప్రభు ఈ యొక్క సైన్యంలో పనిచేసేటప్పుడు ప్రభు కన్నా కింద సర్జన్ అని వాళ్ళు చాలా అతి తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. So he was the strongest man in Finland. He won all the competition. He could alone take the anti-aircraft gun which weighs 950 kilos and pull that alone, which normally requires 7 men. సాధారణంగా ఏమంటే అతను ఎంత బలిష్ఠుడు అంటే ఒక 950 కిలోలు ఉన్నటువంటి ఒక వాహనాన్ని కావచ్చు ఒక బరువుని ఆయన ఒక్కడే లేపేయగలుగుతారు. అంటే 7 మంది కలిపి లేపేటువంటిది ఆయనకు అంత బలం ఉంది. ఆయన చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. So first he insulted the serviceman. Oh, you weak, you can't do anything like that. He just insulted those who were weaker than him. సో ఎవరైనా కానీ అతనికన్నా బలహీనంగా ఉంటే మీరు చాలా బలహీనులు, మీకు ఎటువంటి బలం లేదు, అతను చూడండి ఎట్లా ఉన్నాడని అతన్ని కించపరిచేటువంటి వారు. But then one day he said something to me. I was head of 250 others, so he said something already against me. ఒకరోజు ప్రభు దగ్గర ఒక విషయాన్ని ఆయన పంచుకున్నాడు. Then I just invited to my office and said, 2 options you have. అప్పుడు ప్రభు ఆయన దగ్గర చెప్పిన తర్వాత ప్రభు చెప్పారు, నీకు 2 అవకాశాలు ఉన్నాయి. Oh, what are they? I said, either you stop these anabolic steroids which makes them crazy, or this is your last day here in military. సో ప్రభు ఏం చెప్పారనంటే మిగతా వాళ్ళను నువ్వు కించపరుస్తున్నావు కాబట్టి నీది ఈరోజే చివరి రోజు. ఇంకోటి ఏమిటంటే నువ్వు ఏదైతే స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి అందరిని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నావో దాన్ని నువ్వు ఆపేయాలి. He selected to stop those anabolic steroids. సో అది అర్ధరహితమైనటువంటి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని బలహీనం చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడే ఆపేయాలి. And situation was again peaceful. He didn't insult the others. He tried to encourage the others, and he need, of course, education. It doesn't happen just one saying, but ultimately he finished, and he was in military up to the age of 46 when he retired. సో కాబట్టి ఏంటంటే అతను మిగతా వాళ్ళని కించపరుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇట్లా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అందరిని కూడా ప్రోత్సహించడము, ఇంకా మిగతా వాళ్ళని కించపరచకుండా ఆయన తనకు తాను సరిదిద్దుకున్నాడు. అయితే ఇదంతా ఒక్క రోజులో జరిగింది కాదు. అతనికి ఒక సరైనటువంటి విద్య జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి ఆ రకంగా అతను 60 ఏళ్ల పాటు అతను పూర్తిగా తన యొక్క కార్యాన్ని సేవను అందించాడు. Sometimes military was using, for example, construction work and something, criminals who were in jail. They came just there for one day and then they went back. సో అయితే కొన్నిసార్లు ఏమిటి అంటే ఇటువంటి వాళ్ళని ఈ యొక్క భవంతులు నిర్మించడానికి ఎటువంటి కారాగారం అని అంటే ఒకరోజు అక్కడ వచ్చి కారాగారంలో గడిపేసి వెళ్ళేటువంటి అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఒక కారాగారం నిర్మించడము ఇటువంటి పనులలో ఉపయోగిస్తున్నారు. But criminal is criminal. Either they fight between each other or they are stealing something. ఎందుకనంటే ఆ రకంగా ఎవరైనా తప్పు చేసి వచ్చాడు అంటే
వాడు తప్పే చేస్తాడు, లోపలికి వచ్చిన తర్వాత గొడవ పడతాడు, ఇంకా మళ్ళా చోరీ చేస్తాడు, దొంగతనం చేస్తాడు, ఇదే చేస్తాడు అతను. Again, there is no philosophy lecture to talk about them. You just face them face to face. Some of them some murders, and you said, well, you like to sit 12 years more, or you behave properly. సో అక్కడ ఏమిటంటే అక్కడ ఎవరికి ఏం చెప్పేదంతా ఉపన్యాసం చేసేదంతా ఏం ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖైదీలు, వాళ్ళ స్వభావమే అట్లా ఉంటాయి. వాళ్ళతో ముఖాముఖి మనం చూడాల్సిందే, ముఖాముఖి ఏదైనా చెప్పాలా, వాళ్ళకి చెప్పాలా. దాంట్లో కొంతమంది ఇట్లా హత్యలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే, నైనా నువ్వు ఇట్లా చేసావంటే ఇంకొక 12 ఏళ్ళు కొనసాగాలి, లేకపోతే నీ ప్రవర్తన మార్చుకో అని వాళ్ళకి ఏదో ఆ విధంగా చెప్పి వాళ్ళని మార్చాలే కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఉపన్యాసాలు చెప్తే వాళ్ళు ఏం వినే రకం కాదు. Because the Vedic principle is without the peace and protection, the yagyas can't happen. సో వైదిక సూత్రం ఏమిటి అంటే, నాగరికత ఏమిటి అంటే, ఈ యొక్క ప్రశాంతత అనేటువంటిది లేకుండా. So Lord Varahadev is the personification of Vedic rituals and yagyas. It's disturbed when these two brothers are disturbing the whole world. సో కాబట్టి ఏమిటి అంటే, ఈ యొక్క వరాహస్వామి ఈ ఇరువురు సోదరులు ఎప్పుడైతే మొత్తము అంతా కూడా భూమికి అంతా కూడా ఎంతో ఇబ్బందిని కష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నారో, ఆ వైదిక క్రతులు వైదిక యజ్ఞాల యొక్క స్వరూపంగా వరాహదేవి ఏం చేశారంటే అక్కడ చర్యను తీసుకున్నారు. Okay, somebody, I understand now. It makes sense that the trap is basically money, women, positions for us, because we are facing those anyhow, either we are devotees or not. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి మనల్ని ఆవహించినటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు అక్కడ వరాహస్వామి అక్కడ వాళ్ళు ఒక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. మనందరికీ ఏమిటి అంటే ధనం కావచ్చు, లేకపోతే స్త్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఆస్తిపాస్తులు కావచ్చు, సౌకర్యాలు కావచ్చు, ఇది మనం భక్తుడుగా ఉన్నా భక్తుడుగా లేకపోయినా ఇవి మనకు ఏమిటి అంటే ఒక ఆటంకాలు ఇవన్నీ. Because those out of those sannyasis who are not anymore sannyasis, traditionally it was women, but also many times money and position which distracted them from their positions. సో కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే, కొన్నిసార్లు ఉన్నతమైనటువంటి వైరాగ్య ఆశ్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి స్త్రీ ఒక్కటే వాళ్ళకు ఒక ఆటంకం అని కాదు, వాళ్ళకు ఈ ధనము ఉన్నటువంటి ఆస్తులు ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే ఇవి కూడా ఒక ఆ యొక్క భక్తికి ఆటంకమయ్యేటువంటి అవకాశాలు కూడా వాటికి ఆకర్షితం అవుతాయి. But somebody may say that, but we need money, we need position. You can't go over the fact that these are needed for the action. సో ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, ధనం అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి, మనకు కొన్ని సదుపాయాలు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఇది ఉంటేనే మనం పని చేయగలుగుతాం, లేకపోతే లేదని ఎవరైనా చెప్పచ్చు. But actually it's not like, let's say now we went to the Salem, we were invited there by Sonas Bhakti Vikas Maharaj and Kokul Chandra. So although we were offering them even donations, it just came the other way. We just went to the homes and more donation came and more, I don't know how many saris my wife has now and how many dhotis I have and like that. We have to give something them away. సో ప్రభు అక్కడ సేలం వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మనము భగవంతునికి విరాళంగా ప్రభు విరాళం ఇవ్వడానికి ఆ మందిరానికి ఇచ్చారు. అయితే అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి అందరు గృహస్థుల యొక్క ఇంట్లో కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా వీరు ఇచ్చినటువంటి విరాళానికన్నా ఎక్కువ వాళ్ళకు బహుమతిగా ఏమిటి అంటే మాతాజీకి చీరలు కావచ్చు, ప్రభుజీకి ధోతీలు కావచ్చు, ఇంకా వాళ్ళకు కొద్దిగా దక్షిణ కావచ్చు, ఆ రకంగా ఇంకా ఎక్కువే వచ్చింది. Even when I was brahmachari, which I was about 24 years, many people were wondering, are you coming from some millionaire background because you are living so opulently all the time? ప్రభు 24 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభును చూసినప్పుడల్లా బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే, నువ్వేనా ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుడు యొక్క ఇంట్లో నుంచి ఏమైనా వచ్చావా, ఎందుకంటే నువ్వు అంత ఐశ్వర్యంతో జీవిస్తున్నావు కదా అని అడిగేటువంటి వారు. Because we travel, we are always, or 99% of the cases, welcomed like here very nicely,
and room is offered and like that. I mean, no, normally one has to be very rich to live like that. ఇట్లా బయట ప్రపంచం యొక్క దృష్టిలో ఏమిటంటే ఎవరైనా ఇట్లా ప్రయాణాలు చేయాలి, పోయిన చోటల్లా ఒక గది ఇచ్చి నీ సౌకర్యాలు ఇవ్వాలి అంటే, ఇదే బయట ప్రపంచంలో ఒక వ్యక్తి ఈ రకంగా ఆలోచించాలి అంటే అతను ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద ధనికుడు అవుతే తప్పితే ఇటువంటి సౌకర్యాలు అతనికి ఉండదు. Like we were in Delhi, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he offered his very fancy VIP room where we met academics there. సో ప్రభు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు పరమపూజ్య గోపాల్ కృష్ణ మహారాజ్ ప్రభు ఏమిటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి కొన్ని తరగతులు తీసుకోవడం కోసం ఒక అద్భుతమైనటువంటి గదిని ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చారు. And then he offered his huge car to bring us just to the train where we're coming then here. అదేవిధంగా ప్రభు రైలు నిలయానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా ఖరీదైనటువంటి కారును పంపించి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి రైలు నిలయం నుంచి ఈ యొక్క మందిరానికి తీసుకొని రావడానికి పంపించారు. As a respect to the old Sankirtan devotee, actually, that's how he did it. As a respect to the old Sankirtan devotee. అది ఎందుకు ప్రభుకి అంత గొప్పగా ఆ యొక్క సదుపాయాన్ని ఇచ్చారు అంటే, ప్రభు వచ్చి సంకీర్తన భక్తుడుగా ఎంతో పుస్తక వితరణ చేస్తున్నటువంటి సేవలు అందిస్తున్నాడు కాబట్టి, దాన్ని పూర్వం చేసి ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆ సౌకర్యాలు ఇస్తున్నారు. So the only problem when we came to that Nichamuchin station, that coolies thought now the millionaires are coming. They were asking 4,000 rupees to carry our luggage to the train. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే, ఆ రైలు నిలయంలో దిగినప్పుడు అక్కడ కూలీలు ఉంటారు కదా, ఎవరైతే సామాన్లు మోస్తుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎవరో కోటీశ్వర్లు దిగారు కాబట్టి మాకు వీళ్ళ యొక్క లగేజ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని పోయి ఆ బండిలో పెట్టా 4,000 రూపాయలు అడిగారు. My wife said, we carry them our own. We don't need none of you go to hell. మాతాజీ అన్నారు, మాకేం అవసరం లేదు, మేమే తీసుకెళ్తాం, ఇచ్చినట్లయితే మేము నరకానికి పోతాం. But the thing is that it's due to the relationships you get the better results and the better opulence. It's not due to the position and money you get. సో అక్కడ మంచి సంబంధ బాంధవ్యాల ద్వారా మనకు మంచి సదుపాయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా రావడం జరుగుతుంది. కానీ ఏదో ధనంతో మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులతో ఇటువంటిది ఇదన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రభు ఏదైతే చెప్పారో ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే ధనం వల్ల ఆస్తిపాస్తుల వల్ల వచ్చింది కాదు, మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇంతకు ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని పర్యావసనంగా వచ్చింది. That is the very basic principle of Sankirtan, Samkriti, to cooperate harmoniously together. సో కాబట్టి దాన్ని సంకీర్తన అని అన్నారు. సంకీర్తన అంటే అందరూ సంయుక్తంగా ధర్మంతో సహకరించడం. Like our good old friend who ultimately invited us first time here, Amita Krishna, he and you seniors together, you build up this by good cooperation. ఇక్కడ ఇంతకుముందు పూర్వం ఉన్నటువంటి అమిత కృష్ణ ప్రభు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు అందరూ కూడా కలిసి మంచి సహకార భావంతో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మందిరాన్ని నిర్మించారు. And because Krishna is pleased by that good cooperation, then he is blessing you. కృష్ణుడు మీ అందరి యొక్క సహకార భావంతో కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందాడు కాబట్టి కృష్ణుడు అనుగ్రహించాడు. Now Srila Prabhupada happened to leave one of his last messages is your love will be shown when he is gone, how you will cooperate between each other. సో కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు తన యొక్క చివరి వాక్యంగా ఆయన యొక్క అంతిమ దశల్లో ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే, మీరు నా పట్ల చూపించేటువంటి ప్రేమను ఏ రకంగా ప్రకటన చేయాలి అంటే, మీలో మీరు ఎలా సహకరించుకుంటున్నారో అదే మీరు నా పట్ల చూపించేటువంటి ప్రేమ. It's really not cheap love. One of the most difficult things is to cooperate with each other. కాబట్టి అది చాలా సులభతరమైనటువంటి విషయం కాదు, అది చాలా అన్నిటికన్నా చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే సహకరించుకోవడం. But the result is great, because then when Krishna is pleased, what is the limit? He can pour anything over you. You can't even imagine. We can't even imagine what we can get by good cooperation.
అది కష్టమైనా కూడా అది మనము ఆ సహకరించేటువంటి ఒక ఒక అటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనం పెంపొందించుకొని అందరూ కూడా కలిసి ఉంటే కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. ఇంకా కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందితే ఆయన ఏదైనా ఒక ఫలితంగా ఇవ్వాలి అంటే దానికి ఒక హద్దు ఉండదు, ఆయన అనంతంగా ఇస్తాడు. But it should be based on realistic things, not that we just... The other opposite is nowadays in ISKCON, everybody is just blaming each other. But at least in the other side of the world. But it's not only that we see only good things. Like Bhakti-Vikas Maharaj said, one good eye, one bad eye. కాబట్టి ఏమిటంటే మనము ఎప్పుడు ఆ రకంగా సహకరించుకుంటూ ఉంటే వాతావరణం అద్భుతంగా ఉంటుంది, భగవంతునికి అనుగ్రహం వస్తుంది. లేదు అంటే ఏమవుతుంది, ఒకరినొకరు నిందించుకోవడము లేకపోతే దూషించుకోవడము, ఇటువంటి వాతావరణం ఏమవుతుంది అంటే అది పరంపూజ భక్తి వికాస్ మహారాజ్ ఎలా చెప్తున్నారంటే ఒక మంచి కన్ను ఉంది, ఒక చెడ్డ కన్ను ఉంది. Like I can just guide you, my advice is maybe valuable, but when the place for improvement is there, the temple president has to do the dirty job. He has to educate you. He will educate you. He has to correct you. He has to show you the place of improvement. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఒక మందిర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఒక స్థానంలో ఆయన యొక్క సేవ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా రెండు కన్ను ఆయన కలిగి ఉండాలి. మంచి చూడాలి, చెడు కూడా చూసి ఏం చేయాలి అంటే ఆయన చెప్పాలి, సరిదిద్దాలి, మార్చుకోమని చెప్పాలి, ఆయన కొద్దిగా జ్ఞానోదయం కలిగించాలి. ఇవన్నీ చేయడం కూడా ఆయన బాధ్యతలో ఒక భాగం. So to cooperate between each other requires a lot of education. సో కాబట్టి ఏమిటంటే సహకరించుకోవాలి అంటే ఆ చదువు తీసుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థికి కూడా ఎంతో జ్ఞానం ఉండాలి. ఆయన కూడా జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడే వీళ్ళు చెప్పేది నా మంచి కోసం అని అతను తీసుకోగలుగుతాడు. Srila Prabhupada is very genius when he is speaking every second sentence in 7 purposes of ISKCON about education. కాబట్టి ప్రభుపాల్ వారు ఈ యొక్క సప్త ఉద్దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా అన్ని చోట్ల ఏమిటంటే విద్యను పొందడం, దానికి జ్ఞానాన్ని పొందడము, దాంట్లో అభ్యాసాన్ని పొందడం అనేటువంటిది ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. But not like I remember a month ago we discussed here about the Kaliya Lila, that if the education is in the improper hands, it becomes just proudness and poison. సో కాబట్టి ఏమిటంటే కాళీలీలలో ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్న విధంగా విద్య అనేటువంటిది ఒక సరైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క చేతిలో గాన లేకపోతే అది గర్వానికి దారి తీస్తుంది, విషం అవుతుంది. And that would be another thing, but many times it happens that those who are getting completely bewildered by Western so-called high education, they fade away as well. That's one of the traps of the demons. సో అది ఈ యొక్క పాశ్చాత్య విద్యా విధానం ద్వారా ఏమిటంటే గొప్ప విద్యను కలిగి ఉండడము, అదే సర్వము అని ఆ రకంగా కూడా అసురుల యొక్క మనం పట్టులో పడేటువంటి అవకాశం. One has to be able, if one is taking education, I don't say don't take education, but even sometimes mundane, but one has to be all the time reflecting what does it mean in Vedic sense. సో కాబట్టి జ్ఞానాన్ని పొందడం, చదువుకోవడం అనేటువంటిది తప్పు కాదు, కానీ అయితే చదువుని పొందిన తర్వాత నేను అసలైనటువంటిది ఏం పొందుతున్నాను అని కొద్దిగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వైదిక పద్ధతిలో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యం. But coming back to the point of the power, I just like to, this is just a little Sankirtan example like I many times give, but even in the Sankirtan, it's not only strength between the devotees, but it's actually when you have a proper relation with the Lord, you can get enormous powers to conquer over something which you could not even do alone or even with the devotees. సో కాబట్టి భక్తుల సమూహంలో ఏమిటంటే సంకీర్తన చేస్తూ అట్లా భక్తులతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఏమిటి అంటే మీ మీద ఎటువంటి కృపను ప్రసాదిస్తాడు అంటే మీరు దేనన్నా జయించగలుగుతారు, అటువంటి శక్తిని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు. In one of those unlimited number of marathons which we always had, we were in North Finland
which is area is called Lapland. సో ప్రభు ఎన్నో మ్యారథాన్లో ప్రభు పాల్గొన్నారు, సంకీర్తన చేస్తున్నారు. దాంట్లో నార్త్ ఫిన్లాండ్లో ఒక ప్రదేశంలో ప్రభు పుస్తక వితరణలో నియుక్తమై ఉన్నారు. It's famous for tourism, like one Indian travel agent said that originally it was, wonderful because they escaped one point and they went to the north. They were the first Lapland travelers. I don't know if that's really true. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారనంటే, భారతీయులలో ఎవరో ఒకరు అప్పుడులో ఆ ఉత్తర భాగం ఇంకా కొన భాగంలో వెళ్ళి వాళ్ళ ఆ రకంగా స్థిరపడ్డారనేసి వాళ్ళ చరిత్రలో చెప్పారు. అది ఎంతవరకు వాస్తవం నాకు తెలియదు. This area there are more reindeers than people, than humans. Reindeers are everywhere. Reindeers, they are those like looking like I don't know. They are 3 times bigger than the deers which you see here, but they are like they're actually dangerous for the traffic. It's called reindeer. Red Indians. Okay. Yeah. ఆ రకంగా మన యొక్క ఎరుపు రంగు ఉన్నటువంటి భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు. పరశురాముడు వారిని అందరినీ, రాజులందరినీ కూడా బహిష్కరించినప్పుడు, అంటే వారి భయంతో అందరూ భయభీతులై అందరూ పారిపోయినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా 7 వివిధ జాతులుగా ఏమిటి అంటే అన్ని చోట్ల మానవ జాతిలో వివిధ విభాగాలుగా వాళ్ళు అక్కడక్కడ స్థిరపడ్డారు. So we have one young devotee, he has just joined, and he was those, coming from very high class family background and like that, but not used to the grossness of this world. Not at all that there are demons and like that. He has lived very protected life. సో అయితే దాంట్లో ఒక యువకుడు ఉన్నాడు, అంటే ఆ పుస్తక వితరణ చేస్తున్నటువంటి భక్తుడు కొత్తగా వచ్చాడు. ఆయన అందరినీ కూడా ఏమిటంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో అందరూ ఉంటారు, అన్ని రకాలుగా ఉంటారు అనేటువంటి అవగాహన లేకుండా ఆయన సరళంగా అంటే ఒక రక్షణతో కూడుకున్నటువంటి ఒక జీవితంలో పెరిగాడు ఆయన. సో ఆయన పుస్తక వితరణలో అక్కడ చేస్తున్నాడు. So he had already had bad experience in another city 700 kilometers south, where one huge sportman, I even know his name because he's coming from the same city than myself. He has threatened him so much so that he has to run through the forest to the petrol station like that while distributing. The man was of course complete hardcore Christian. సో అక్కడ ఏమిటంటే ఒక క్రీడాకారుడు ఏమిటి అంటే ఈ యువకుడిని యువ సంకీర్తన భక్తుని ఎంతగానో భయభీతులు చేసేసాడు. ఆ మాట్లాడి ఆయన ఏమిటంటే అరణ్యాల్లో పారిపోవాలి అట్లాగా భయపడిచ్చేసాడు. So when we were in Lapland, then he ran to me, he said, "Now the Mahademon is here. That same Mahademon is here." అప్పుడు అది ఇంతకుముందు ఎప్పుడో సంఘటన జరిగింది. మళ్ళీ వీళ్ళు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి పుస్తక వితరణ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ మహా అసురుడు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడా అని. And the Mahademon, he was really hardcore ice hockey player, 2.10 centimeters, over 2 meters high, really huge body like that. అతను చాలా భారీగా ఉంటాడు, చాలా పొడవుగా భారీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను క్రీడాకారుడు. And I went to him and I said, "What the hell you are doing? You can't harass like that." అప్పుడు ప్రభు వెళ్ళి ఆయనతో చెప్పాడు, ఎందుకు నువ్వు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి భక్తుల్ని ఇంతగా నువ్వు కించపరించి ఆయన్ని నిరాశ చేస్తున్నావు, ఇట్లా చేయడానికి సరికాదని. Who are you to tell me anything like that? అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, మీరు ఎవరు నాకు ఈ విధంగా చెప్పడానికి అని. Well, I'm a government officer. అప్పుడు ప్రభు అన్నారు, నేను ఒక ప్రభుత్వంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక అధికారిని. Show me that you some card. చూపించు, నీవు ఆ అధికారంలో ఉన్నావంటే నీవు ఏదో ఒకటి చూపించాలి. And I show him my military card. It said that you are government officer. Then he didn't become silent. తర్వాత చూపించారు ప్రభు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్డును చూపించారు. Then I said, well, if you don't believe me, you have to believe the police. ప్రభు అన్నారు, నువ్వు నన్ను నమ్మట్లేదు అని అంటే ఇంకా అట్లానే నువ్వు
అరుస్తున్నావంటే ఇంకా నువ్వు పోలీస్ దగ్గర నేను తీసుకువెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. Police, you are the criminals. You should be taken to the jail, he said. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, అసలైనటువంటి నేరస్తులు మీరే, మిమ్మల్నే పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు. Fortunately, I said, you are not the one to decide that. ప్రభు అన్నారు, అదృష్టవశాత్తు అది నిర్ణయం చేసేది నువ్వు కాదని ఆయన అని చెప్పాడు. Then music start to come there, and huge like a crowd of people start to walk, the same street there, and I could see that behind. I understood that always it goes like that. If there is how will I say, mind expression, the police is protecting them. I could see that police car is coming also there, or two of them. అయితే అదే సమయంలో ఏమైంది అంటే ఒక శబ్దం వినిపిస్తుంది. అక్కడ ఏమిటి అంటే ఒక పోలీస్ బృందం అనేటువంటిది ఒక వాహనంలో వస్తున్నారు. And when they came nearer, he was already like almost getting aggressive. I said, wait a little bit. And because I was boxing trainer, so I was not afraid of him. But then the police came there and I said, please come here. సో అప్పుడు ఇంకా ఆయన గట్టిగా ఇంకా అరుపులు పెడుతున్నాడు. ఇంకా ఆ సమయంలోనే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. ఇంకా దగ్గరికి రాండి, పోలీసు వాళ్ళని పిలిచారు. ప్రభు ఏం భయపడలేదు. And he was so arrogant. The police stepped two big men out of the car. He started to even roar them. He said, these Hindus, if you let them to distribute these, damn books here, the streets will be full of, holy cows here, he said. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే, మీరు ఈ హిందువులంతా కూడా ఇక్కడ పుస్తక వితరణ చేయడానికి ఇక్కడ అట్లా వదిలేస్తే ఇంకా వీధులు ఇక్కడ ఏం కనబడతాయంటే అన్ని గోవులు కనబడతాయి. I said, now you shut up. Now you listen. They are the police. You have to listen them. You are not the one to talk now anything. ఇప్పుడు ప్రభు అన్నారు, ఇంకా నువ్వు ఏం మాట్లాడడానికి లేదు. ఇప్పుడు పోలీసులు వచ్చారు, వాళ్ళు మాట్లాడాలి, ఇంకా నువ్వు మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదని చెప్పి. Then they took already some repertoire there. I said, yeah, well, if you like to continue, here is the place. They saw the police car there. They were still polite. In Finland, they are polite. సో వాళ్ళు ఇంకా సున్నితంగానే వ్యవహరిస్తున్నారు పోలీసులు. And he said, but they are delivering some strange religion. అప్పుడు అన్నాడు, ఏదో విచిత్రమైనటువంటి ఒక మతాన్ని వీళ్ళేదో ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. He said, can you read? The police asked him, can you read? పోలీసు తిరిగి అడిగారు, మీరు చదువుతారా అని. They didn't respect him too much, but they said, if you can, then read what is mentioned in this mind expression. సో అప్పుడు ఈయన మనసులో ఏం పోతుందో నువ్వు చదవగలుగుతావా? సరే, చదివి నువ్వు ఏదైనా చెప్పగలిగితే చెప్పు. And there was a huge sign which says, in Finland there is a religious freedom. Anybody can believe what they like. సో అప్పుడు ఏం చదివాడు అంటే, ఇక్కడ ధర్మాన్ని పాటించడానికి స్వేచ్ఛ ఉంది, ఎవరు ఏది కావాలో ఆ మతాన్ని వాళ్ళు పాటించుకోవచ్చు. So it just happened. It was just and then he said, okay, they said, if you now once disturb this man, we will put you to the jail. అప్పుడు ఇంకా చెప్పారు, ఇంకొక్కసారి గానా నువ్వు గానా ఇబ్బంది పెడితే నేను ఎత్తుకొని పోయి కారాగారంలో పెట్టేస్తా. And then we continued distribution, and then the mind election, whatever expression was over, and they came there and they said, have you seen that man? సో మళ్ళీ తర్వాత అక్కడే పుస్తక వితరణ కొనసాగుతున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు, ఆ సిబ్బంది తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఆయన ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టడం మీరైనా గమనించారు? I said, well, no, it seems to be he could read. So then he said, but if anything, if one word, just call us and he will be in jail. సో అప్పుడు ఆ పోలీస్ సిబ్బంది ఏం చెప్పారంటే, ఇంకొకసారి వచ్చి ఏదైనా ఇబ్బంది పెడితే ఒక్క మాట చెప్పండి, అతన్ని మేము జైల్లో వేసేస్తాం. There are many other examples, but I just tell that now. But it shows that it's ultimately Krishna's power, which can make anything happen. Much even, so many things which ultimately are impossible can happen. సో కాబట్టి ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్ల ఏమిటి అంటే ఇట్లాంటి ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా మనం ఊహించలేనటువంటి స్థాయిలో ఆయన మనకు సహాయం చేయగలుగుతాడు, ఆయన మనకు కృపను ప్రసాదించగలుగుతాడు. Since our early days were just full of lilas with hardcore Christians, we came to one area which was well known, the most hardcore area of Christianity in Finland. సో
సో అదేవిధంగా ప్రభు ఏమిటంటే ప్రాథమిక దశల్లో ఫిన్లాండ్లో చాలా కఠోరమైనటువంటి క్రైస్తవ మతాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రాంతంలో పుస్తక వితరణాలు చేస్తున్నారు. And somehow or other there were two brothers who were belonging to one movement which is called Pentecostalism, and they were extremely inimical towards us. సో అక్కడ ఏమిటి అంటే ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ పెంటాకోస్టలిజం అనేటువంటి ఆ బృందానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకు మన భక్తులు మన సంకీర్తన అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా వ్యతిరేకం. And they were again this race, like over 2 meters, and they always came there and they say, in Jesus' blood, now go away. They always, when we just stopped the car, they were already there. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏమిటి అంటే మనం వ్యతిరేకించేటువంటి వాళ్ళు అంతా కూడా వాళ్ళు వ్యతిరేకించి మనల్ని ఈ ప్రాంతంలో మీరు రావడానికి లేదు, ఇదంతా కూడా జీసస్ ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క రక్తం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది అని మీరు వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు. We call them blood brothers. సో వాళ్ళని రక్త సోదరులని పిలిచేటువంటి వారు. So then that time I was the Yatras leader, our temple president. He's quite thin that time. He was Muniraj, and he went there alone. Somehow or other, the other group were some other part of the city, and the blood brothers came there, and they took him to the throat, and they said, "This is now your last time." సో ప్రభు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఎవరైతే మందిర అధ్యక్షుడు ఉన్నాడో ఆయన చాలా సన్నగా ఉంటాడు. ఆయన ఈ ప్రాంతంలో వెళ్ళినప్పుడు ఈ రక్త సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం చేశారంటే ఇంకా ఇదే నీ చివరి రోజునే ఆయన పీక పట్టుకున్నాడు. They put him towards the tree, and Muniraj said he couldn't anymore, roar even. People were hundreds meters distant, and he couldn't even roar more, but he could just say mildly that, Nishingade. He said he was on the way to lose his thread. సో వాళ్ళు ఎంతగా గట్టిగా పీక పట్టుకున్నారంటే అరవడానికి కూడా లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కొద్దిగా 100 అడుగుల దూరంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన వల్ల అయినటువంటిది ఏమిటంటే అప్పుడు నృసింహదేవ్ అని ఆయన కొద్దిగా ఏదైతే చెప్పగలిగాడో అది చెప్పగలిగాడు ఆయన. Then he said out of some blue even higher than these persons came and took one and threw, which is kind of already threw that man distant. He flashed somewhere to the ground and took another man and threw them, and he just said, never come here again. ఇక్కడ ఎవరు ఊహించినటువంటి స్థాయిలో ఏమిటంటే ఇంకొక భారీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరిని పట్టుకొని పక్కకు దోసేసి ఇంకా ఎప్పటికీ మీరు ఈ ప్రాంతానికి ఈ ప్రదేశానికి రాకూడదు అనేసి బహిష్కరించారు. He didn't continue discussion even with Muniraj. He was busy. He was well-dressed man, and like that, he went away. But so went also blood brothers. We never saw them again. అయితే ఆ మునిరాజ్ అనేటువంటి ప్రభుకి ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనేటువంటి తెలియదు. ఆయన పెద్ద మనిషి తరాలో చాలా భారీగా ఉన్నాడు. ఆయన వచ్చి వీళ్ళని అక్కడి నుంచి పక్కకు తప్పించేశాడు, రక్షించాడు. అయితే తర్వాత ఏమిటినంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా ఆ రక్త సోదరులను ఎప్పుడు చూసింది లేదు. Alone we can't do much. I mean, how big is only this material nature? We can't do, like Swatamara's gave the example of dung beetle. Dung beetle was sitting on the top of the elephant stool. Dung beetle. This. Yeah. పురుగు. ఓకే. సో ఈ యొక్క మనము ఒంటరిగా ఈ భౌతిక ప్రకృతిని మనం ఏం చేయలేం. ఏనుగు పేడ మీద ఒక చిన్న పురుగు కూర్చొని అది ఏం చేయగలుగుతుంది? And somehow the dung beetle, they are not the most clever. So dung beetle says, you big back fat elephant, the whole world is shaking under me. సో ఆ చిన్న పురుగు ఏమంటుందంటే నువ్వు భారీగా ఉన్నటువంటి నల్లగా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద ఆకారం కలిగి ఉన్నావు, మొత్తం ప్రపంచమంతా నా మీద ఆధారపడింది, నువ్వు ఎంత అనేసి అది సవాల్ చేస్తుంది. An elephant with big ears could hear but couldn't even see where there's a dung beetle. అయితే ఆ ఏనుగుకి వినిపిస్తుంది, అయితే అది ఎక్కడ ఆ పురుగు కనీసం ఎక్కడ ఉందని కూడా కనపడట్లేదు అది. And like Sotomara said, he just splashed more stool and dung beetle was gone. అది ఇంకా ఎక్కువ మలాన్ని విసర్జించింది, అంత మాత్రమే అది చేయగలిగింది. మళ్ళీ ఇంకో ప్యాడ్ వేస్తే దాని మీద అది పూర్తిగా ఇంకా జీవితం నాశనం అయిపోయింది. So that is the situation in the material world. It can smash at any moment easily if we are too proud.
కాబట్టి ఏమిటంటే గర్వంగా ఉంటే ఆ పురుగు ఎట్లయితే పేడ పైన ఉన్నటువంటి పురుగు ఆ ఏనుగు ఇంకో పేడ వేస్తే దాని మీద పడి దాని యొక్క జీవితం అంతమైపోయిందో అట్లా మనం గర్వంగా ఉంటే ఎప్పటికైనా మన జీవితం భౌతిక ప్రకృతి మనల్ని ఆ విధంగా చేస్తుంది. We can pray from Lord Varahadev. Also, like, he can help us over the obstacles, to get over the obstacles of not cooperating with each other. కాబట్టి వరాహస్వామి మనల్ని రక్షించగలుగుతాడు. ఏమిటి అంటే మనము ఏదైతే ఈ ఆటంకాలు దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం సహకరించకుండా ఉండేటువంటి స్వభావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అతిక్రమించడానికి కావలసినటువంటి కృపాని సహాయాన్ని ఆయన ప్రసాదించగలుగుతాడు. And being always sane to use things which they are meant for, like I gave the example of opulence and position. సో అదేవిధంగా ఏదైతే మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఐశ్వర్యం కావచ్చు లేకపోతే ధనం కావచ్చు దానికి ఎట్లా మన సద్వినియోగపరచుకోవాలి అనేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించమని. Because everything has its place, everything has its time, everything is very balanced in Krishna's nature. Only the human and the demons are imbalanced. సో కాబట్టి ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో కృష్ణుడి యొక్క భౌతిక ప్రకృతిలో అన్నీ కూడా ఈ సమయం కావచ్చు ధనం కావచ్చు ఆస్తిపాస్తులు కావచ్చు అన్నిటికీ దానికంటూ ఒక ప్రయోజనం అనేటువంటిది ఉంది. అయితే ఈ కేవలం ఈ మానవుడు మాత్రమే ఈ అసుర స్వభావంతో ఏం చేస్తున్నాడంటే దాని మొత్తం భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో అంతా కూడా అంత చక్కగా ఉన్నదాన్ని ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నాడు. Even like Sotamara said, even animals are more balanced in their mind than the human. సోత్ర స్వామి మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే జంతువులు కూడా ఏమిటంటే మానసికంగా అవి ఎంతో సమతుల్యతను కలిగి ఉంటాయి మనుషుల కన్నా. Like he said, we don't see the dogs going to the therapy and telling, how bad, childhood they had and, they need a more therapy now and like that. We don't see the dogs, on the therapy sofa like that. సో మనము కుక్కల్ని సునకల్ని మనము అవి థెరపీ కోసం వెళ్ళి నేను చిన్నతనంలో ఈ విధంగా ఉన్నాను నా జీవితం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది అని అక్కడ పోయి అవి ఏడ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కనపడదు. Maybe this is an old example. Maybe nowadays that existing somewhere in Sweden or somewhere, I'm sure soon there are clinics for the therapeutic dogs because of their childhood. But so far I have not seen. అని అంటారు. ఇంతకుముందు సునకలకి అవన్నీ కూడా కలిసి అవన్నీ బాగున్నాయి వాటికి ఒక థెరపీ అనేటువంటిది ఏం లేదు. ఇంకా మీదట సునకలకు కూడా అటువంటి థెరపీ అవసరపడేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో నాకు తెలియదు. ఈరోజు దృష్టితో ఈరోజు పరిస్థితికి నేను ఈ విధంగా చెప్పాను. Human has already went to that trap, but I hope that, in the Vedic sense. సో అయితే మానవుడు ఇప్పుడు ఆ పట్టులో పడిపోయాడు, ఆ యొక్క దీంట్లో దిగిపోయాడు, అతనికి థెరపీ కావాలి అనేటువంటి ఒక స్థితికి దిగిపోయాడు. Vedas and Krishna consciousness is best therapy, but there's a tendency in the self-centered world to make everything self-centered. Then we can complain anything, everything, everywhere, all the time. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనము స్వార్థపూరితంగా అయిపోతామో అంతా కూడా నేను అనేటువంటి కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని ఫిర్యాదులు అన్ని సమయాలలో అన్నిటినీ చూసి దేని చూసినా మనము ఫిర్యాదు చేసేటువంటి మనకు ఒక స్వభావం వచ్చేస్తుంది. Because ultimately the trauma is that we didn't become the Lord, not in previous life, not in the life before, not in this life, not in the next life. That's the trauma we are trying to deal. సో ఎందుకు అంటే మనకున్నటువంటి రోగానికి ఒక పరిష్కారం దొరకలేదు, మనకున్నటువంటి ఆశకి ఏమిటి అంటే నేను భగవంతుడు అవ్వాలి అని అనుకున్నాను కాబట్టి అది ఇంతకు ముందులోనూ జన్మలోనూ జరగలే, ఇప్పుడు జరగలే, ఇంకా రాబో జన్మలో జరగదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆలోచన ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని అన్నిటినీ కూడా దోషపూరితంగా చూసే విధంగా చేస్తుంది. We don't see like that Hiranyakasipu's and Hiranyaksha's story ends up to the psychotherapist, sofa, and then they are healed. It doesn't go like that. హిరణ్యకశిపుడు కానీ హిరణ్యాక్షుడు కానీ వాళ్ళు ఏదో ఒక థెరపీకి వెళ్ళి వాళ్ళు బాగా చేసుకున్నారనేటువంటిది ఎక్కడా లేదు. Lord, by his transcendental humor, just out of nostrils of Lord Brahma comes this, and then such a funny looking, even like how would I say,
amusing looking, incarnation, Varahadev comes, boar. భగవంతుడు ఆ రకంగా బ్రహ్మదేవుడిగా ఎవరు ఊహించలేనటువంటి స్థాయిలో ఒక నాసికారంధ్రం నుంచి వచ్చి ఒక సూకర రూపాన్ని దాల్చి ఆయన ఇటువంటి ఒక కార్యాన్ని ఉనరిస్తాడని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. That's Krishna's humor. He has such a humor like that, It's a, it could be like, just sword and like then some shoulder, but no, he comes in the form of boar. సో ఆ రకంగా ఏమిటంటే ఇదంతా భగవంతుని యొక్క హాస్యం. ఇది ఎంతో హాస్యంగా భగవంతుడు చేస్తున్నాడు. ఆ ఒక సూకర రూపాన్ని దాల్చడము, ఆ అసురులని వధించడం అనేటువంటి ఇదంతా కూడా ఒక హాస్యం ఇది భగవంతునికి. So message is, of course, he's just making joke out of with these demons. He just makes joke out of these demons. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే భగవంతుడికి ఈ యొక్క అసురులతో ఏం చేశాడంటే ఒక హాస్యాన్ని చేశాడు అంతే. But we have to be very careful that we are not the ones who take them very seriously. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ స్థానంలోకి మనము వెళ్ళిపోయి ఆ రకంగా భగవంతుడు మనల్ని ఆ విధంగా వ్యవహరించేటువంటి స్థితికి దిగజారిపోకూడదు. I can tell you, we have fight against thousands of demons. In the Western world, that is just what it is. You fight basically in Sankirtan against the demons all days long. సో ఇది మనం చెప్పాలి అని అంటే ప్రభు అంటున్నారు, పాశ్చాత్య దేశాలలో రోజుకి మీరు పుస్తక వితరణకు వెళ్తే అక్కడ ఎంతో మంది ఇటువంటి అసుర స్వభావం కలిగి ఉన్న వాళ్ళతోనే వేలాది మందితో మీరు వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. As soon you start to take them very seriously, the situation becomes serious. మీరు వాళ్ళను చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారంటే అక్కడ పరిస్థితి కూడా చాలా గంభీరం అయిపోతుంది. But if you don't take them, their real position is just a joker or clown or something like that. వాళ్ళని మనం ఏమిటంటే ఏదో వాళ్ళు ఒక జోకర్గా వాళ్ళని చూసాము అంటే మనం వాళ్ళని అంత తీవ్రంగా తీసుకోము, ఆ పరిస్థితి అంత గంభీరం అవ్వదు. So if you same time, keep the good cooperation, keep the proper attitude, never forget that it's ultimately aiming to please the Lord, we will be definitely victorious in our fights. సో కాబట్టి ఏమిటంటే మనం అవన్నీ లేకుండా మంచి భావనతో భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం నేను ఈ కార్యాన్ని వనరిస్తున్నాను అనేటువంటివి మన యొక్క భావన పెట్టుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవుతాం. So today is perfect day to pray from Lord Varahadev that please, whatever obstacles are there, wherever we have been fallen, please lift us up to the transcendental light of Krishna consciousness. సో కాబట్టి మనం వరాహస్వామి ఈరోజు ఏమని ప్రార్థించాలి అని అంటే, దయచేసి మనం ఏదైతే ఆటంకాలలో మనం మునిగిపోయి దాని నుంచి మనం బయట పడలేక మనం ఇబ్బంది పడుతున్నామో, దయచేసి కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి ఈ దివ్య ప్రకాశం ఏదైతే ఉందో ఈ కాంతి ద్వారా మీరు దయచేసి మళ్ళా మమ్మల్ని ఎట్లయితే భూదేవిని రక్షించారో అట్లా మమ్మల్ని కూడా అన్నిటి నుంచి బయటికి తీసుకొని రండి. Jai Lord Varahadev ki, Srila Prabhupada ki, Transcendental ISKCON Tirupati ki, Gaur Premanande. His Grace Tattvavada Prabhu ki, Jai Srila Prabhupada ki.